पैराओ महला पंजवा। सतगुरु पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज भैरों राग विच शो पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। सब देऊज जा का दरबार। वड्डा तेरा दरबार। साडा घर छोटा है, भावें जिन्नी मर्जी वड्डी कोठी महल होण, छोटा क्यों है? क्योंकि उत्थे कलयुग का प्रभाव है। LCDियां TV आदि दे विच उल्टा सीधा सब कुछ चलता है। ये वड्डा क्यों है? क्योंकि इत्थे सब से वड्डा सतगुरु नानक जिन का राखी मेरी, उन्हां दी बाणी का कीर्तन चलता है, कथा चलती है, गुरबाणी का प्रवाह जो चलता है। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की बिल्डिंग मिस्त्रियां ने श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी को बेनती की कि उच्ची सारी होवे जी। गुरसिख कहन लगे सारे शहर चों दिखे। हमारे कहते नहीं भाई, सब तो नीवी बनानी है। जे घुमट भी बनाया जिस तरह बना के उपरों भार पा के उन्होंने हेठां कीता होवे, इस तरह का प्रैस किया होया घुमट, दबिया होया घुमट है। कहते उच्चा तो हंकार की निशानी होंदी है। आपां नीवें बन के रहना है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। पर कुदरत का नियम उल्ट है। जिहड़ी नीवी सब तो छोटी चीजी उंगल होंदी है, सोने की छाप लोग उहदे च ही पाउंदे ने। पानी चले नीवान नो, सब तो नीवी जगह वाली पानी जाके एकत्र हो के निर्मल हुंदा है। उच्चे टिब्बे तो खुश्क रहिंदे ने। इसलिए बाबे फरीद ने आख्या फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे लाहे अगे मूल न आवसी, दो जग संधि पाहे। सो इंज मन मैदान होना चाहिए, बिल्कुल साफ स्पष्ट, टोए टिब्बे नहीं इहदे च होने चाहिए। हर जियो अहंकार न भावई, वेद कूक सुनावे। रब जी नूं अहंकार चंगा नहीं लगता। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ। वड्डियां सियों क्या रीस, जितै नीच संभालियन तितै नदर तेरी बख्शीस। पैर सब तो हेठां हुंदे ने, सारी देह दा भार चुकदे ने। इसलिए पैरों के उपर मत्था टेकिया जाता। कोई अखां नूं मत्था नहीं टेकदा, कोई मूँह नूं मत्था नहीं टेकदा, कोई हत्थां नूं नहीं टेकदा। पैरों नूं ही क्यों टेकिया जाता? क्योंकि नीवें ने। सो इस वास्ते गुरु घर निम्रता का सूचक है, पर है सब तो वड्डा ते उच्चा। क्योंकि इहदे च तुर की बाणी का कीर्तन जो हो रहा। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुध तख्त। तख्त भी सच्चा क्यों है? दुनियावी तख्तां तो फांसी के फैसले सजाई जाते, सुनाए जाते लोगों को मारन वास्ते। टैक्स आदक उगराउण वास्ते किसी का बुरा भी सोचा जाता, बड़ा कुछ होंदा है। पर इत्थे नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दे भले की अरदास की जाती है। इतों कभी बुरा फैसला नहीं सुनाया जाता। इसलिए तख्त सच्चे पातशाह दे प्रकाश होने करके सच्चा है। वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुध तख्त, सिर साहा पात साहो। दुनियावी तां बादशाह झगड़ियां दे शाह ने, पर यह सच्चा पातशाह इज्जत दा शाह है। नाम जपा के लोग पर लोग की इज्जत बख्शिश करने वाला है। इसलिए
ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਛਤ। ਜਿਹੜਾ ਚਵਰ ਅਤੇ ਛਤਰ ਹੈ ਇਹ ਅਚਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਜਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ। ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਤਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ। हे महाराज सब ते ऊंच जाका दरबार, बड़ा साहिब ऊंचा थाव, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव। बड़ा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवे। जिस परमात्मा दा सचखंड रूप दरबार, आ सतसंगत गुरुद्वारा साहिब रूप दरबार साहिब सब तो उच्चा, सारे पिंड तो ਉੱਚਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਾਕਾ ਜੋਹਾਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੋਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਥਾਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪ ਅਸਥਾਨ, ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਅਸਥਾਨ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਗਾ ਮਿਟ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਹੈ ਹਰ ਨਾਏ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਸੁਧ ਜਪਤ ਹਰ ਨਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਸਭ ਮਿਟੇ ਬੁਲਾਏ। ਇਸ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ਮਿਲੈ ਸੋਇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੀ ਕਰਤਬ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਹੀ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੌਤਕ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਜਾ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ ਸਭ ਘਟ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਤ ਹੈ ਅਨ ਦਿਨ ਰੰਗ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ,
फिर आ जाता है। जिवें भाई बाला जी दसदे कि गुरु नानक साहब की हट साहब च मैं बोरी धो के अगे नूं लियाउणी, वो महाराज ने किलो किलो 2-2 किलो करके गरीबां दीयां झोलियां भर देणियां, मुड़ के वेखना पिछा पाओगे तो बोरी उत्थे फिर पई होनी। ये समुंदर है, कोई कढ़ ले कोई पा ले, इत्थे कोई फर्क नहीं पैंदा है। सिर्फ साडा दिल वड्डा होना चाहिए है। थापनहार वो वाहिगुरु एक खिन मात्र समय विच सृष्टि नूं साज के पुटण वाला, नाश करन वाला है। हरन भरन जाका नितर फूर, तिसका मंत्र न जाने होर। बाबा जी कोई मंत्र मारो, जिहड़ा बाबा काल पुरख दा मंत्र है उन्होंने होर नहीं कोई जानदा। एक मिनट जी वो हर लैंदा है, एक मिनट दे विच ही वो भर दिंदा। मिनट भी बड़ा वड्डा है, सेकंडां तो भी पहला जदों कहंदे दिंदा छप्पर फाड़ के दिंदा है। एक छिन जी थापे अशुभ गुण अज्ञान नूं पुट के शुभ गुण ज्ञान नूं स्थापन करने वाला है। जागा हुक्म ना मिटे कोई, जिस प्रभु परमात्मा दा हुक्म कोई भी मेट नहीं सकदा। सिर पातशाह साचा सो, सच्चा परमात्मा महाराजियां दा भी श्रोमणी है, या सारे पातशाहां दे उपर हुक्म करन वाला है। जिसकी ओट तिसै की आसा, जिस प्रभु दी मन दे विच ओट टेक है, उसे दी शरीर दी अंदर इच्छा है। या जिस प्रभु दी इस लोक दे विच ओट है, उसे दी परलोक दे विच आस है। दुख सुख हमारा तिस ही पासा, साडा दुख सुख भाव, दुख दी निवृत्ति ते सुख दी प्राप्ति सब तिस प्रभु दे कोल ही है। राख लीनो सब जन का पड़दा, उस प्रभु ने अपने सेवक दा सब प्रकार दा पड़दा आप ही रख लिया है। नानक तिसकी उस्तत करदा, सतगुरु साहब जी कथन करते ने कि मैं तिस प्रभु की वडियाई करदा पिया। तुहानू भी बेनती है कि उस वाहिगुरु की ही वडियाई करो। पैराओ महला पंजवा। एक दिन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी गुरुद्वारा गुरु के महलों विचों अमृतसर दरबार साहब सरोवर वाली साइड आ रहे सन। रस्ते विच एक घर अंदर एक माई दा बच्चा चढ़ाई कर गया सी, ते ओ जिहड़ी बेचारी माई है वो हर रोज ही बच्चे दे मोह च बहुत रोया करे। जद भी महाराज ने लंघना ते महाराज वल वेख के उन्होंने होर ज़्यादा उच्ची रोन आउणा। बाबा बुढ़ा साहब ने सतगुरां नूं माई दे रोज़ाना रोण दे कारण बेनती की, हे सतगुरु जी इस माई नूं भाणा मनण लई कोई सिੱਖਿਆ देवो जी, इहनूं धीरज आवे। तदों संसार नूं मिथ्या रूप जनाउंदे दृष्टांतां दी सैर उस माई दे परताए सर्ब सांझा उपदेश बख्शिश करदे भैरो राग दे विच श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ये शब्द उच्चारण कर रहे हन। रोवनहारी रोज बनाया। हे भाई इस रोण वाली माई ने रोण का नियम ही बनाया होया है। भाव हर रोज रोंदी रहिंदी है। या हे माता तू आपदा रजीना ही बना लिया, डेली रोना होया किते एक दिन 2 दिन मैनूं इन्ने दिन वेखदे होया ते तू आपदा ये दिहाड़ी रजीना ही बना लिया, तू काहतों रोंदी है माता? कहंदी बाबा जी मेरा नौजवान बच्चा चढ़ाई कर गया। सतगुरु जी कहंदे माता उहदा संबंध उन्ना की सी तेरे नाल, शरीर का संबंध हुंदा, शरीर हुण डिग पिया है, रूह का कोई संबंध नहीं आत्मा का। तू खैड़ा छड्ड दे, मोह त्याग दे, नाम जपिया कर।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ? ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ ਕਤੰਚ ਬਣਤਾ ਵਿਨੋਦ ਸੁਤ। ਕਿਆ ਹੈ ਮਾਂ, क्या है प्यो, क्या है धियां पुत्र परिवार, ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਸਬੰਦ ਝੂਠਾ ਹੈ। हे ਮਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਪਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਰਮ ਭੋਗ ਲਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਨ ਬਰਤਨ ਕਾਉ ਸੰਬੰਧ ਚਿਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਜ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਪਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਸੋਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਕਾ ਸਭ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜ਼ਹਿਰੂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਕੀਨੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਮਾਇਆ ਰਹੀ ਬਿਆਪ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਪਟਾਨੋ ਤਿਸ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਟ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਰੂਪ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਂਗੀ ਸਿਓ ਜੋ ਮਨ ਰੀਝਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਂਗ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਚਾਉਣਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਵਾਗ ਉਤਾਰਿਆ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਂਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨਕਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦਾ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਗਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੋਝੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਏ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫੁਲਮਾਂ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਚਿੱਤ ਲਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਹੁ ਬੇਦੀ ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਹਿਆ, ਚੇਤਨ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੀ ਜੋਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਕਾਰਟੂਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਜੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਸਿਖਾਓ ਭਾਈ। ਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਾਰਟੂਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਕਲੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਲਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵਾਂਗੀ ਸਿਓ ਜੋ ਮਨ ਰੀਝਾਵੈ। ਸਵਾਂਗੀ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਸਵਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਗ ਉਤਾਰਿਐ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਰ ਇਸ ਸਵਾਂਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਰਤਨਹਾਰ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਛਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਹ ਰੂਪ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੋ ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਪੰਜ ਭਾਵ ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਗ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵ ਪਰਨ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਵਸਤ ਜੀ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਵਸਤ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇ, ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਦਾਹੀ ਕਾ ਹੋਇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਨਾਮ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਭਾਵ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਧਾ। ਭੈਰਵ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਬਾਬਤ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 13ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਯਾਰ ਜਾ ਘਟੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੂ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਊੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੋਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਘੜ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕੜਵਾਦ ਮਾਰਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਹੰਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਡੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਟੁੱਟੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਲੀ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੋਝੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਲੇ ਦੇ ਰਮਲੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੇ ਚੱਟਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ, ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਨਰਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ,
कि जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंद धन से नानका, पूरन सोई संद पूर्ण संदा। महापुरखों की निंदिया करन वाले दा की हशर हुंदा है। तुहाडे सामने वेखो जिहड़ा चंदू सीगा, चंदू ਉਹਦਾ किन्ना बुरा हाल होया। नक च नकेल पाई, टका टका मंगा के महाराज ने ਉਹਨੂੰ लाहौर ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਰਾਇਆ ਤੇ ਪੜਪੂੰਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹੀ ਖੁਰਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਸੀ, ਗੰਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਟਰਕ ਟਰਕ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हरमंदर साहब, सचखंड दरबार साहब से अज तक जिन्ना जिन्ना भी हल्ला बोलिया, मसे रंगड़ वर्गे कहते 153 दिन ही जिउंदे रहे। 54वां सूरज उन्होंने मत्थे नहीं लगा, उन्होंने वेखना नसीब नहीं होया है। इसलिए थोड़ा सोच के समझ के बोलना चाहिए है। महाराज कहते ने भी बाणी पढ़ो, नाम जपो, आप चंगे बनो। दूसरियां बाबत साडा की अधिकार है कि उन्होंने जिंदगी के फैसले नूं असीं लईए कि फलाना चंगा है, माड़ा है, वो क्यों इंज है। रब ने बंदा जिस तरह का बनाया उन्हें उस तरह का ही रहना है। तो महापुरख तां परमात्मा वालों चंगे साजे नवाजे, हाँ सुभाव अपना हुंदा ते पर निंदिया करके आपदा समा, आपदा जीवन, आपदे गुण नहीं गवाने चाहिए। निंदा भली किसे की ना ही। शराबी कबाबी बंदे की भी निंदिया चंगी नहीं। अगला पींदा आपदे बोझी चों पल्लियों पींदा, सानू की बर्बाद होगा, फेफड़े गल जाणगे, मरू पर तुहानू की लगे। तुसीं आपदे गुरुद्वारे आओ, अमृत छको, बाणी का नितनेम करो। तो इस वास्ते किसी बुरे बंदे की भी निंदिया नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भी हथ जोड़ो, आख भी चंगा ही है। बस संतां की निंदिया करनी तो भला है ही माड़ी। निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करन। निंदिया करनी गुरमुखां दा काम नहीं है, मनमुखां दा काम है। मोह काले ते निंदका, नरके घोर पवन। निंदकां दा मूँह काला हुंदा, निंदका माथा इहां उहां काला। ते घोर कुंभी नरक दे विच ओह पैंदा है। गौंड राग दे विच पातशाह दा बचन है, जे ओह 68 तीर्थ नहावे, निंदक पुरुष भावें 68 तीर्थां दे नहाउंदा फिरे। जे ओह द्वादश सिला पुजावे, भावें ओह 12 सिलां दी पूजा करे। आ जिहड़े पत्थरां दी पूजा करदे ने। जियो कूब तटा दे भावे, जेकर खूह ते तलाब समर्पण कर देवे, करे निंद सविरता जावे। खान नूं तां औरंगजेब भी कहंदा मैं आपदी किरत दा मुंज वट के, वाहन वट के, एक कहंदा मैं जौं खाना, वो भी संत बनया होया सीगा। आ गाउण वाले भी एक एक गीत का रुपया 7-7, 8-8 लाख लैंदे ने। जिन्ने पैसे पहला दिते हुण उन्ना ही गाउंदे ने। जे कोई कहे ना भी एक गाना होर गा दिओ, अगले कहंदे 10 लाख रुपया होर फड़ा दो मेरे ब्रोकर नूं। ते स्टंट मारदे ने घुंघरू पा के, आखे जी असीं सूफी हुंदे आ जी। बंदा पुछे भी सूफी इस तरह भुख विखाउंदे सीगे, नच के गा के लोकां कोल पैसे गिनाउंदे सी। कोई बंदा पुछण वाला इन्हां नूं होवे। पता नहीं सूफी जमात वाले पुछदे नहीं इन्हां नूं। नची जाना, गाई जाना, पैसे इकट्ठे करी जाने, आखे जी अभी असी भी संत हाँ जी। वो तो एक नाटक होंदा, एक स्वांग है सूफियां दा। जिस तरह वो तां वैराग प्यार च नचदे सीगे, तुहाडे वांगू पैसे इकट्ठे करने खातर थोड़ो नचदे सीगे। इस तरह के संत नहीं हुंदे ने। सो महाराज कहते साध का निंदक कैसे तरह, सर पर जानो नरक ही पर। संतां दा निंदक किवें तर सकदा, जरूर पर जरूर जानो वो नरकां च पऊगा। रहाओ
जे ओह ग्रहण करे कुल खेत, जे को ग्रहण समय कुरुक्षेत्र ते इशनान भी भावें करे। पर पै नारसी घार समेत, ਗਿਆਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਗਲੀ ਸਿਮਰਤ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੈ, ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਤੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ। ਕਰੇ ਨਿੰਦ ਕਮਨ ਨਹੀਂ ਗੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਬਣਾ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਅੰਦਰਾ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟੋਕੀ ਮਾਰੀ, ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਲਕਿ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਚਲੀ ਜਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਚੜੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਲੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੈਰ ਭਾਵ ਕੱਢਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੱਲਰ ਮਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਗਣ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਮ ਦਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਮੰਡਪ ਪਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਬਿਗਾਰ ਬਰਾਨਾ ਸੰਡ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ। ਕਰੇ ਨਿੰਦ ਬੋ ਜੋਨੀ ਹੰਡ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਬਖੀਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੇਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿੰਦ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਹਰਾ, ਬਦਖੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਸੋਧ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਬਖੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਨੂੰ ਗਹੂ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਸਿਧਾਰਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਲਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਐ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੇ ਵਸਾਈਐ। ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ। ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਨਿੰਦਕ ਮਾਹੀ ਹਮਰਾ ਚੀਤ। ਨਿੰਦਕ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਰੈ, ਹਮਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿੰਦਕ ਲੋਰੈ। ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰ। ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ। ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਵੇਖੋ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਧੀਰਮਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
संत महापुरख रब का नाम जपते ने, किसी ना बोलते चालते भी नहीं। दुनिया पता नहीं उन्होंने टेक के बैठण क्यों नहीं देंदी। गुरु गोबिंद सिंह वेखो रब वर्गे सीगे, जिन्हां दे दादे परदादियां गुरु हरगोबिंद साहब ने ग्वालियर के किले चों रिहा कराया, उन्हां दे संबंधी भीम चंद वर्गिया ने सतगुरु जी दे नाल आकार नहीं वैर करके उन्होंने श्री आनंदपुर छड्डण लई मजबूर कर दिता। साधु संतां दा तां मोह नहीं हुंदा, उन्हें एक बार छड्डिया मुड़ के पिछा भौं के नहीं वेखिया। ते गल मैं वेखो संसार दी कर रहा। सतगुरु जी नूं हजूर साहब जाके आपदा आसन लाउणा पिया। निंदकां ने उत्थों तक कातल भेज दिते, ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਸੀਗੇ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਟਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਵਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਿੰਦਾ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾਹੀ। ਸੱਪ ਦਾ ਵੀ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ। ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਨਾਨਕਾ ਪਚ ਪਚ ਜੋਨੀ ਬਾਹੇ। ਖਬਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਚ ਪਚ ਕੇ ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਨਿੰਦਕਾਂ ਬਾਬਤ ਇਹ ਜੋ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਬਾਬਤ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਜੁਨੀ ਭਵਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਅਪਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਟਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਸਿਵ ਕੈ ਬਾਣ ਸਿਰ ਕਾਟਿਓ। ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਸੀਗਾ ਵੇਖੋ ਜਿਉਂਦਾ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਹ ਰਗ ਵੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਵਾਮੀ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਬੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਹਰ ਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੁਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਗਾ ਪਿਓ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁਮਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ। ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮਕਾਮਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਾ ਮੰਦਿਰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਜ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਆਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲਈ ਛਡਾਇਆ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਰਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਘਮਾਣ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਹੀਤੇ ਦੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਂਬੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਘਮਾਣ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਰਾਗੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਰੋਗੀ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਰਸ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜ ਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਰਸ਼ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਰੱਬ ਸੱਚਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮਸਲੋ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਨ 'ਚ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਡਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਦੋ ਚਾਰ ਗੋਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਵਰਤੋ ਵਿਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇੜੀ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਲਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੋਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਕੱਟਣਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਨਾ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਸਹਾਮ। ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਡਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਉਡਾਈ ਪਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਰੀਰ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਜਾਮ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢੂੰਗੀ।
तो इस वास्ते जिन्हें जिंदगी जिउणी है वो आपदा चुप करके रब का नाम जपे। निंदिया करने वाले मनुख नूं यमदूत अत्यंत डन सजावां दिंदे हन। संत संग करहै जो बात, जिहड़े रब दे प्यार वाले संत ने वो तां भावें गुस्सा नहीं करते, पर हुण सानूं तां गुस्सा आऊगा ही जिहड़ा संतां दी निंदिया करूगा, क्योंकि आपां तां नेड़े तो वेखिया महापुरख बाबे जरनैल सिंह खालसा नूं, वो किन्ने उच्चे सुच्चे जीवन वाले सी, उन्हां दा चोले नूं ही दाग लगण दित्ता, जिंदगी तां बड़ा की उन्हां दागी होण देनी है। तो इस वास्ते दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ गुस्सा आउंदा ही है ना, फिर वो झगड़ा पै जाता है। झगड़ा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਰਦਾ मुड़ के इकट्ठा नहीं ਹੁੰਦਾ है, गलती एक ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਭੋਗਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ झगड़े ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਸਾਧ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਥਾਵਾਚਕ। ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ UK ਡਰਬੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਸੀਸ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ, ਜਲਾਦ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਟੱਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਸ ਉਤਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ ਉਹਨੇ ਅੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਸ ਡਿੱਗਾ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੀਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਵੱਢਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਢਾਡੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ, ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾ। ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਉਲਟੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਸਾਧ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੰਧ ਛੇਦਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਸਕਾ ਪਤਨ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛੇਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ, ਉਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਰਕ ਪਹੁੰਚਾਵੈ, ਭਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭੁਗਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਗਰਭ ਮਹਿ ਗਲੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ। ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਟਲੈ, ਸੇਵਕ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉਂ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਜੋ ਜਲ ਵਿਹੁਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਤੇ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਤ ਕਤਹੁ ਨਾਹੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ
गले सड़े भूतां प्रेतां दीयां जूनां च पैंदे ने, शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ जुत्तियां खांदे ने। आप बीज आपे ही खाए। ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਆਪ ਹੀ ਖਾਵੇਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ। ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ ਤੇ ਬੁਰਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਯਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਤੇ ਜੁਆਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ। ਕੌਣ? ਨਿੰਦਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਜਦ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੰਟ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸੋ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਮਲ ਪਖ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਉਹ ਮੈਲ ਨੂੰ ਭਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਜੂਏ ਬਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਅਣਹੋਦਾ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਧਰਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਕਾਰਨ ਅਨੁ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਭਗਤ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਗਣ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸੇਵਕ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਰ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਨਿਸਤਰਾ ਜੋ ਪੂਜੈ ਪੈਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿੰਦਕ ਭੁਲਾਇਆ। ਮੁੱਢ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਲਿੱਧ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਭਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਨੀ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਟਾ ਲਈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਿੱਧ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾ ਪੈਰ ਤੱਕ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਬਸਤਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਮਗਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਬਸਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਲੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ।
कोई बहुती वड्डी खास गल नहीं सी। गुस्से विच उहने घोड़ियां दी लिद बुक भर के कहा कि अज तां फिर यही मिल सकती है। वो भी अगे कमला चुप कीती रखी, उन्हें बोलिया कुछ नहीं, झोली अड्ड ली। कहंदा लियाओ जी। वैसे फकीरां दी मर्यादा भी यही है कि जो कुछ दे उन्होंने लै ले। एक गुरु दे सिख ने लड़ाई करदी सिखनी दे कोलों जिहड़ा झाड़ू नाल कूड़ा इकट्ठा कीता सी, उन्हें गुस्से च आके आख्या भी आ लै यही है, तेरे मत्थे मारा मैं। उन्हें उही झोली च पवा लिया सी। फिर कूड़े दे विचों बेर दी गड़क वेख के उन्हें आपदे विहड़े विच बेच दित्ती ते उत्थों बेरी पैदा हुई। जद गुरु साहब ने चरण पाए तो महाराज कहते कोई भेटा रह तो नहीं गई? कहता जी सब दे दित्तियां मारे। कहते नहीं, चेता कर संगत ने दसवंध की माया दिती होवे जां कोई भेटा दिती होवे गुरुद्वारे चढ़ाउण लई, वो आपदे कोल रखनी पाप होंदी है। जो गुरुद्वारे लई दिती है गुरुद्वारे चढ़ाउणी चाहिदी है। कहता महाराज भी मैं तो सब कुछ दे दिता। कहते नहीं, एक चीज रह गई। कहते हाँ, आ महाराज इस बेरी हेठ आपने दीवान लाया है, ये बेरी आपदी है। महाराज कहते लिया। फिर संगत नूं छका। उन्हें बेर तोड़ के धो के गुरु जी के चरणों च भेटा कीते ते अरदास ही ने अरदास दे विच वो बीबी का नाम लिया। सिख ने दसिया भी फलानी बीबी ने ये भेटा की सी, उत्थे बैठी सुन रही सी। जब उन्हें अरदास च अपना नाम सुनिया वो तो हैरान परेशान मुड़को हो गई, उन्होंने पता न लगे। फिर याद आया, सिख ने दसिया। महाराज कहते सारियां नूं दसो। जब उन्हें दसिया तो उन्हें उठ के महाराज के चरणों च हाजिर होकर हथ जोड़ के माफ़ी मंगी कि गुस्से में आके कूड़ा दे दिता सीगा। सिख ने अपना फर्ज पहचानद्या होया कोई बुरा भला नहीं आखिया, उहदे विचों भी गड़क लभ के ते गुरु जी की भेटा वास्ते धरती विच बो दिती। वेखो किन्नी सोहनी बेर की भेटा, उहदे नाम की अरदास होई। इउं जिहड़े रब दे बंदे ने वो किसी नूं शराब नहीं दिंदे, सरबत दा भला लोचदे ने। कोई बुरा भला भी कहे, कुछ गलत भी करे, पर वो भला करदे ने। वो फकीर ने आप दा धर्म जान के कुछ भी बोलण नूं गुरेज कीता। झोली अड्ड के आपदी झोली विचों लिद पवा लई ते वचन कर दिता कि हे राजन, तेरा दिता होया दान 10 गुना हर रोज वधे फले। उस फकीर ने वापस अपनी गुड़िया जाके वो लिद गुड़िया के बाहर रख दी। हर रोज 10 गुना वधन करके कुछ समय जी लिद का ढेर लग गया, चंगी तगड़ी रूढ़ी बन गई। एक दिन राजा अजय शिकार खेडदा होया उस फकीर की गुड़िया पास आया तो लिद का ढेर लगा वेख के हैरान होया कि इत्थे कोई घोड़ा तो दिसदा नहीं, फिर लिद का ढेर किवें लगा होया। कुड़िया अंदर जाके फकीर नूं पुछया तो फकीर ने दसिया कि ये राजे अज का दिता होया दान फलीभूत हो रहा। जितना चिर तक वो लिद खाएगा नहीं उतनी देर तक ये दान हर रोज 10 गुना बढ़ता ही जाएगा। कहन लगा भी अजय राजा तो मैं ही हाँ। अपनी करनी ते बड़ा पछतावा होया। उस फकीर के चरनी ढह पिया कि महाराज अजय राजा तो मैं ही हाँ, ये गलती तो मेरे को ही हुई है। मैं आप जी की पूर्णता समझ नहीं सकिया। इसे कहते हुए उन्हें बेनती की कि इसका कोई उपाय दसो, ये मैनू खानी ना पवे। उस फकीर ने कहा ही राजन, जो भी किसी की निंदिया करता है वो मल भख माया धारी, गंदगी खांदा किसी की। इसलिए किसी प्रकार अपनी निंदिया करवाओ। जितने लोग तेरी निंदिया करनगे उतनी जल्दी ये खत्म होवेगी। राजे ने घर जाके निंदिया कराउण लई विਉਂਤ बनाई। झूठ मूठ दा शराबी हो के दिखावा करन लगा। राज दरबार च बैठा शराब वाली सुराही विच गंगा जल पिया करे।
ਮਸਤਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜਾਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਿਦ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੂਲ ਦਾਨ ਓਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁੱਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਦਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦੋਂ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਓਏ, ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਥੋੜੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਮੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹੇ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੀ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਖੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ? ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਅਜੇ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚੀ ਹੋਈ ਲਿੱਦ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਿੱਦ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ? ਹੋਏ ਜਾ, ਦੌੜ ਜਾ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਤੇ ਉਪਾਅ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ ਬਦਬੂ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ, ਚੁਟਕੀ ਚੁਟਕੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਲਾਣ ਪਾ ਕੇ। ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਲਿੱਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗਲੇਡੋ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇ। ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਕੱਤੇ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣ ਦੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੱਤਕ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹੀ ਭੋਗੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਸੁਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ। 953 ਅੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਸਹਸਰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੈ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੇ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਲਿੱਦ ਦੀ ਭੀਖਿਆ ਖਾਂਦਾ ਰੋਂਦਾ। ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਪਤਾਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾੜ ਕੇ, ਜੱਜ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਲਿੱਦ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ
सेवा करत होए निहकामी। सेवा दा सब तो उत्तम कर्म है। विच दुनिया सेव कमाईया तां दरगह वैसन पाईया। कर्म करत होवे ने कर्म तिस वैसनों का निर्मल धर्म। निष्कामता दे नाल करदा होया भी ने कर्मी बने। आप दी अपनात ना रखे। विच दुनिया सेव कमाईया तां दरगह वैसन पाईया। कहूँ नानक बाह लुटाईया तां दरगाह दे विच बैठना मिलेगा। सो सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर। उच्ची बोल के एक बार आप भी कह दो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पैराओ महला पंजवा। जो वाहिगुरु नाम गुरां ने सानू जपाया, आपने उच्ची बोल के उचारण किया है। इस वाहिगुरु नाम की महिमा भैरों राग दे विच पंजवें पातशाह इंज करदे हन। नाम हमारा वेद अर नाद। भाई साडे लई परमात्मा दा नाम ही वेदां दा पाठ अते जोगियां दे वाजे रूप है। इसे प्रकार नाम हमारा वेद अर नाद। परमात्मा दा नाम ही साडे ताईं नाद शब्द ब्रह्म दा वेद ज्ञान देने वाला है। नाम हमारा पूरे काज। परमात्मा दा नाम ही साडे लोक परलोक दे सारे काम पूरे करने वाला है। नाम हमारा पूजा देव। परमात्मा दा नाम ही साडे लई देवतियां या प्रकाशक प्रभु दी पूजा है। जो परमात्मा दा नाम जपना है। नाम हमारा गुर की सेवा। हर सेवा में है परम निधान। हर सेवा मुख अमृत नाम। गुरु जी की सेवा की है कि जो अमृत सरीखा नाम आपके मुख द्वारा जपना है। जो महाराज का नाम जपना साडे लई गुरां दी सेवा टहल भगती बनी हुई है। या साडे पास नाम दे जपन जपों रूप सेवा गुरु दी ही बख्शिश की हुई है। गुर सेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा। जिमें दमदमी टकसाल दे जथेदार 10वें नंबर ते संत बाबा बिशन सिंह जी मुराली वालियां पास किसी ने बेनती की कि महापुरखों कोई सेवा दसो। तदों महापुरखा ने कहा, भाई जो परमात्मा का नाम सिमरना यही संता महात्मा अते गुरां दी सेवा है। इसलिए परमात्मा का नाम जपया करो। यही सब तो वड्डी सेवा है। सब तो वड्डी पूजा भी यही है। यही सब तो वड्डा दान भी है। दान दे नाल तां स्वर्गां दे विच जाईदा, पर पुन दान जप तप जेते सब उपर नाम। नाम जपण वाला बाणी पढ़न वाला सचखंड पहुंच जांदा। इसलिए सब तो वड्डा दान ते सब तो वड्डा तीर्थ इशनान भी यही है। तीर्थ नहावन जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरपुरा दृढ़ो हर नाम। हे भाई असीं पूर्ण गुरां द्वारा हरि परमात्मा दे नाम नूं हिरदे विच दृढ़ कीता परपा कीता है। सब ते उत्तम हर हर काम। दुनिया दे विच काम तां सारे चंगे ने, रोजी रोटी दा साधन, पर हरे परे करने वाले हरि परमात्मा का नाम जपना, नाम की कमाई करनी ही सब तो उत्तम श्रेष्ठ काम है। विश्राम दे के फरमान करते ने आसा महला पंजवा। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम हमारा मज्जन इस्नान। परमात्मा का नाम जपना ही साडे लई पुरबां दा नहाउणा इशनान है। नाम हमारा पूर्ण दान।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਲੈਤ ਤੇ ਸਗਲ ਪਵੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਭਾਵ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਉਜਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਅਸਲੀ ਭਰਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ, ਆਪਦੀ ਭੁੱਖ, ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀ ਭਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਗੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਜੋ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਸੰਗਤ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਲਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਕੇ ਸੋਧਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਰੂਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਿੱਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਬੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਸੌਣ ਸੰਜੋਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਨਛੱਤਰਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਰੁਮਾਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜੋ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਬਸ ਆਪੇ ਹੀ ਲਗਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਡਿਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਈ ਪੰਡਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੋ ਭੋਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਭੋਗ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਸਗਲ ਆਚਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਵਿਵਹਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਜਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗਲ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਟੇਕ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੇਕ, ਇੱਕ ਓਟ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਨਾਉ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋ
महाराज की कृपा हो जाती है। आओ आपां भी यही बेनती करिए कि मैं क्या मांगो कि स्थिर न रहाई, हर दीजा नाम प्यारी जियो। हे गुरु महाराज, कोई चीज़ स्थिर रहने वाली नहीं, इसलिए मैं किसी होर चीज़ की की डिमांड करा। आप दे नाम दी प्यारी वस्तु कृपा करके मैनू बख्शिश करो जी। इत्थे लड़ीवार कथा की समाप्ति कर दी जी। भुल चुक क्षमा करो, अगे तो समत बख्शो। मान तान नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस दीवै नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु